जय जगन्नाथ बंधु माने मु आपनकर अशोक आज आसंतु आमे पंचपदी सोपान पाठटिकाटी प्रस्तुत करिबा। षष्ठ श्रेणी गणित प्रकाश बहिर गणितरे संरचना प्रसंगरू पाठ त्रिकोणीय संख्या को नहीं पाठटिकाटी प्रस्तुत करिबा। तबे आसंतु आमे पाठटिकाटी प्रस्तुत करिबा पई देखिबा केउ केउ उपकरण गुडी को दरकार। प्रथम एनुअल एकेडमिक कैलेंडर, द्वितीय टाइम टेबल, तृतीय येलो कोड, सीजी कोड एंड डीजी कोड, चतुर्थ आम षष्ठ श्रेणी गणित प्रकाश बहीटी नेबा, पंचम आम वार्षिक पाठ्य खसड़ाटीए नेबा। ये हूँ आपणकर एनुअल एकेडमिक कैलेंडर। यही एनुअल एकेडमिक कैलेंडर टी नेबार मुख्य कारण होउची आमे एथिरु जानी परिबा केउ मासरे केतोटी शैक्षिक कार्य दिवस रहिछि। तापरे आमे एक टाइम टेबल नेबा। यही टाइम टेबल रु आमे जानी परिबा आमे पढ़ौथिबा विषयटी सप्ताह को केतो गोटी पीरियड रहुछि। एबे आमे षष्ठ श्रेणी गणित प्रकाश बहीटे नेबा। गणित प्रकाश बहिर गणितरे संरचना प्रसंगरू आमे त्रिकोणीय संख्या को नहीं एहा उपरे आगो एक पाठ्यटिका प्रस्तुत करिबा। एबे आमे एक वार्षिक पाठ्य खसड़ा नेबा। यही वार्षिक पाठ्य खसड़ाटी नेबार मुख्य उद्देश्य हेउछि एथुरु आमे सूचना पाइबा जे आमे पढ़ौथिबा प्रसंगटी केउ मासरे समापन करिबाकू हेबो। तेणु एथुरु आमको सूचना मिलुछि आमे जेउ प्रसंगटी नैचे गणितरे संरचना एहाकू आमको एप्रिल मासरे समापन करिबाकू हेबो। ई हेउछि गणितरे संरचना प्रसंग पई व्यवहृत हेबाकू थिबा येलो कोड, डीजी कोड एंड सीजी कोड। आमको गणितरे संरचना प्रसंग पई 9 गोटी येलो कोड उपरे पढ़िबाकू पड़िबो। आमे नैथिबा पाठ त्रिकोणीय संख्याटी द्वितीय येलो कोड रे आसुछि एवं एही तालिकार मध्य एक डीजी कोड एवं सीजी कोड रहिछि। एहा परे एबे आमे पंचपदी सोपान विषय जानिबा। आमको पांचटी सोपान को नहीं पाठ्यटिका प्रस्तुत करिबाकू हेबो। यार प्रथम सोपानटी हेउछि अदिति सोपान। यही सोपान पई आमको 5 मिनिट समय नेबाकू पड़िबो। एथिरे शिक्षार्थी मानकर पूर्व ज्ञान को मने पकाई नूतन पाठ प्रति आग्रह सृष्टि कराइबो। द्वितीय सोपानटी होछि बोध। यही सोपान पई आमको 15 मिनिट समय नेबाकू पड़िबो। एथिरे शिक्षक नूतन विषय को उदाहरण, चित्र और कार्यकलाप माध्यम रे बुझाइबे। तृतीय सोपानटी होछि अभ्यास। यही सोपान पई 10 मिनिट समय नेबाकू पड़िबो। यही सोपान रे शिक्षार्थी माने शिखिथिबा विषय उपरे प्रश्न समाधान करिवे। चतुर्थ सोपानटी होछि प्रयोग। एथिपाई आमको 10 मिनिट समय नेबाकू पड़िबो। यही सोपान रे शिक्षार्थी शिखिथिबा ज्ञान को नूतन परिस्थिति रे व्यवहार करिवे। परवर्ती बा अंतिम सोपानटी होछि प्रसार। प्रसार पई आमको 5 मिनिट समय नेबाकू पड़िबो। एथिरे शिक्षार्थी शिखिथिबा विषय को दैनंदिन जीवन सह जोड़िबे। एक गुरुत्वपूर्ण पर्याय को जिबा। एही पर्यायटी हेउछि आमे पीरियड को बंटन करिबा। आमे नैथिबा एप्रिल मासर समुदाय शैक्षिक कार्य दिवस हेउछि 23 दिन। एही प्रसंग रे थिबा समुदाय येलो कोड संख्या हेउछि 9 टी। एही मासर समुदाय गणित पीरियड संख्या हेउछि 24 टी। प्रति येलो कोड पिछा पीरियड संख्या पाखापाखि 3 गोटी पड़ुछि। आमे एही पीरियड बंटन अनुसार एबे आमे चलंतु पाठ्यटिकाटी प्रस्तुत करिबा। एबे आसंतु आमे एही नमूना पाठ्यटिका फॉर्मेट को नहीं पंचपदी सोपान पाठ्यटिका प्रस्तुत करिबा। प्रथमे तारीख नहीं जिबा, तापरे श्रेणी,
ପିରିୟଡ଼, ବିଷୟ ଗଣିତ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ପାଠ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା, ତାପରେ ରହିବ ଆମର ଡିଜିକୋଡ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା। ଡିଜିକୋଡ 1 ରହିବ ଗାଣିତିକ ଚିନ୍ତନ ଓ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କୌଶଳର ବିକାଶ। ଦକ୍ଷତା ରହିବ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରିବେ। ତାପରେ ଆସିବ ଏଲୋ କୋଡ ଏବଂ ସିଜି କୋଡ। ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏଲୋ କୋଡଟି ନେଇଛେ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବେ। ତାପରେ ସିଜି କୋଡ 1 ଟି ରହିବ ସଂଖ୍ୟା ଧାରା ଓ ସଂରଚନାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ନିୟମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ 5ଟି ଯାକ ସୋପାନକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସୋପାନ 1ରେ ଅଦିତି। ଏହି ସୋପାନରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନକୁ ମନେ ପକାଇ ନୂତନ ପାଠ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବେ। ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ? 1ରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା କୁହ। 1 ମିଶାଣ 2 ମିଶାଣ 3 ସମାନ କେତେ? ଏହିସବୁ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପିଲାଟିର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ି ସାରିଥିବ ଏବଂ ତାର ସେହି ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇସାରିଥିବ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ, ବୋଧ ସୋପାନ। ଏହି ସୋପାନରେ ଶିକ୍ଷକ ନୂତନ ବିଷୟଟିକୁ ଉଦାହରଣ, ଚିତ୍ର ଓ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଇବେ। ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷକ କଳାପଟରେ ଲେଖି ବୁଝାଇବେ। ଯଦି ଆମେ କ୍ରମିକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନିମ୍ନମତେ ଯୋଗ କରିବା ତେବେ 1 ସମାନ 1, 1 ମିଶାଣ 2 ସମାନ 3, 1 ମିଶାଣ 2 ମିଶାଣ 3 ସମାନ 6, 1 ମିଶାଣ 2 ମିଶାଣ 3 ମିଶାଣ 4 ସମାନ 10, ତାପରେ 1 ମିଶାଣ 2 ମିଶାଣ 3 ମିଶାଣ 4 ମିଶାଣ 5 ସମାନ 15। ଏଠାରେ 1, 3, 6, 10 ଓ 15 ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ରମିକ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା। ବର୍ତ୍ତମାନେ ଏହା ତ ନମୁନା ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ପଢ଼ାଇବା ବେଳେ ଏହି ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ବୁଝାଇବେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନଟି ହେଉଛି ଅଭ୍ୟାସ। ଏହି ସୋପାନରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଶିଖିଥିବା ବିଷୟ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବେ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ସୋପାନରେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ପ୍ରଥମ 6ଟି କ୍ରମିକ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ। 1 ମିଶାଣ 2 ମିଶାଣ 3 ମିଶାଣ 4 ମିଶାଣ 5 ମିଶାଣ 6 ସମାନ କେଉଁ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆମକୁ ମିଳିବ? 10 ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ? କାରଣ ପିଲାଟି ବୋଧ ସୋପାନରେ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା ବାବଦରେ ବୁଝି ସାରିଥିବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନଟି ହେଉଛି ପ୍ରୟୋଗ। ଏହି ସୋପାନରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିଖିଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ନୂତନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶିଖିବ। ଏହି ସୋପାନରେ ଶିକ୍ଷକ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ତ୍ରିଭୁଜ ଆକାରରେ 15ଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇ ଅଙ୍କନ କର। ଅର୍ଥାତ୍ 15ଟି ବିନ୍ଦୁ ନେଇକି ତାକୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଆକାରରେ ସଜେଇକି ଅଙ୍କନ କରିବେ। ତାପରେ 1ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ କରି ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା ବାହାର କର। ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନ ବା ଅନ୍ତିମ ସୋପାନ ପ୍ରସାର ସୋପାନକୁ ଯିବା। ପ୍ରସାର ସୋପାନରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିଖିଥିବା ବିଷୟକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ସହ ଯୋଡ଼ିବ। ଏହି ସୋପାନରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଗୃହ କାମ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରଥମ 10ଟି କ୍ରମିକ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ। ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର କେଉଁଠି ହୁଏ ଖୋଜି ଲେଖ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ତ ନମୁନା ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଏହା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବୁଝାଇବେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ନେବା। ଏଠି ଶିକ୍ଷକ ବିନ୍ଦୁ କାର୍ଡ, କାଠି କିମ୍ବା ମାଚିସ୍ କାଠି, ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଚାର୍ଟ ଏବଂ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ନେବେ। ତାପରେ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ହେଉଛି ଆକଳନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆକଳନ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବେ। ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ? ପ୍ରଥମ 5ଟି କ୍ରମିକ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ। 1 ମିଶାଣ 2 ମିଶାଣ 3 ମିଶାଣ 4 ମିଶାଣ 5 ମିଶାଣ 6 ମିଶାଣ 7 ସମାନେ କେଉଁ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ପାଇବା? ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ତ ଆମେ ଏଥିଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଜାଣିଲେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେଇ ଆସିବି ଆପଣମାନେ କିପରି ଏଲୋ କୋଡ୍, ଡିଜି କୋଡ୍
CG କୋଡ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବହି କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବହି ଦୋକାନରେ ଚକ୍କର କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି। ମୁଁ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେକ୍ନିକ୍ ବତେଇବି। ସେଇ ଟେକ୍ନିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଇଁ ୟେଲୋ କୋଡ୍, CG କୋଡ୍ ଆଣ୍ଡ DG କୋଡ୍ କିପରି ପାଇବେ ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖାଇବି। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଏବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋତେ ଏବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି।